پاکستان میں بنائے جانے والے فونز پر سیلز ٹیکس کو کم کیا جا رہا ہے۔ آٹو رکشہ، موٹر سائیکل رکشہ اور 200 سی سی تک موٹر سائیکل پر ایڈوانس ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ جینیٹک مسائل میں مبتلا بچوں کے لیے خصوصی فوڈ سپلیمنٹس کی تمام درآمدی مرحلے پر تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز سے مستثنی قرار دینے کی تجویز۔ سیمنٹ کی پیداوار میں حالیہ کمی کے پیش نظر اس کو 2 روپے سے کم کر کے 1 روپیہ 75 روپے فی کلو کرنے کی تجویز ہے۔ عام خریدار کے بغیر شناختی کارڈ کی خریداری کی حد 50,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ روپے کرنے کی تجویز کی ہے۔ درآمدی سگریٹس اور تمباکو اور الیکٹرانک سگریٹس پر FED کی شرح میں اضافہ۔ ڈبل کیبن پک اپ بھی یکساں قیمت والی دوسری گاڑیوں کے مطابق ٹیکس لگانے کی تجویز ہے۔ پاکستان میں بننے والے موبائل فونز سستے ہو جائیں گے، کپڑوں اور جوتوں کی قیمتیں نیچے آئیں گی، رکشہ، موٹر سائیکل رکشہ اور 200 سی سی کی موٹر سائیکل بھی سستی ہوں گی، جینیاتی بیماری میں مبتلا بچوں کے درآمدی فوڈ سپلیمنٹس کی قیمتیں بھی کم ہوں گی۔ عام خریدار کے لیے شناختی کارڈ کے بغیر خریداری کی حد 50,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ روپے کرنے کی تجویز۔ سیمنٹ کی قیمتیں بھی نیچے آئیں گی، 2 لاکھ روپے سے زیادہ سالانہ اسکول فیس ادا کرنے والے نان فائلر 100% ٹیکس دیں گے۔ امپورٹڈ سگریٹ، سگار اور تمباکو مہنگے ہوں گے، انرجی ڈرنکس کی قیمتیں بھی بڑھیں گی۔ ڈبل کیبن گاڑیاں رکھنے والوں سے بھی ٹیکس دینے کی تجویز۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے مالی سال 2020-21 کا بجٹ پیش کر دیا، عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی نیا ٹیکس نہ لگانے کا اعلان۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنز میں اضافے کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ مالی سال 2020-21 کے وفاقی بجٹ میں غریبوں کے لیے احساس پروگرام میں 208 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ سمارٹ اسکولوں اور مدارس نظام میں اصلاحات کے لیے 5 ارب روپے، تعلیم کے شعبے میں جدت اور بہتری کے لیے 30 ارب روپے، کورونا اور دیگر آفات سے نمٹنے کے لیے 70 ارب روپے مختص، کورونا اور کیسز کی تشخیص کی قسط پر ڈیوٹی اور ٹیکس ختم کرنے کی تجویز۔ لاہور اور کراچی میں وفاق کے زیر انتظام سرکاری اسپتالوں کے لیے 13 ارب روپے، پاکستان ریلویز کے لیے 40 ارب روپے اور ML1 منصوبے کے لیے 34 ارب روپے مختص، تحقیقی اور شعبوں میں بہتری کے لیے 30 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ وفاقی بجٹ 2020-21 میں دفاع کے لیے 12 خرب 89 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ بجٹ تقریر میں وفاقی وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر نے کہا کہ حکومت ان حالات میں کفایت شاری کے اصولوں پر کاربند ہے۔ افواج پاکستان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے حکومت کی کفایت شاری کی کوششوں میں بھرپور تعاون کیا۔ اور مطلوبہ دیکھو آپ ایک ایجوکیٹڈ آدمی ہے، مہربانی کرے جو ہاؤس کا ڈیکورم ہے اس کا خیال رکھتے، اپنی عزت کا خیال رکھتے پلیز۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر کی بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، اسپیکر کے بار بار منع کرنے کے باوجود بھی بینرز اٹھائے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور MMA ارکان، کبھی ڈیسک بجا کر کبھی نعرے لگا کر احتجاج کرتے رہے۔ اپوزیشن کے شور شرابے کے باوجود وفاقی وزیر اپنی تقریر جاری رکھے رہے۔ حماد اظہر کی تقریر ختم ہونے سے پہلے اپوزیشن ارکان واک آؤٹ کرتے ہوئے اسمبلی ہال سے باہر چلے گئے۔ کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے وفاقی بجٹ کو عوام دشمن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ کہا کہ یہ غریب کش بجٹ ہے، اس کے نتیجے میں مہنگائی اور بے روزگاری میں مزید اضافہ ہوگا۔ حکومت نے اپنی نالائکی پہلے نون لیگ اور اب کرونا وائرس کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی۔ یہ بجٹ نہیں تباہی کا نسخہ ہے۔ ٹیکس ریونیو کا 1.7 ٹریلین ارب کا تاریخی خسارہ موجودہ حکومت کی کارکردگی ہے۔ 68 سال میں پہلی بار ملکی GDP منفی میں ہو چکی۔
نون لیگ نے 5.8% GDP شرح والی معیشت دی. موجودہ حکومت نے پہلے سال میں 1.9% پر پہنچا دیا. IMF کے دباؤ پر تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہ کرنا ظلم ہے. پیپلز پارٹی نے بجٹ کو پاکستان دشمن قرار دے دیا. سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں یہ کسی کا دوست بجٹ نہیں ہے, یہ بجٹ نہیں اکاؤنٹنگ ایکسرسائز ہے جو انہوں نے IMF کے ساتھ بیٹھ کر کی ہے. انہوں نے صرف نمبرز آگے پیچھے کیے ہیں, اس میں کوئی ویژن نہیں ہے. ہمیں توقع تھی کہ سارے وسائل ہیلتھ سیکٹر کی طرف جائیں گے. یہ ایسے وقت لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں جب ان کو روزگار کا انتظام کرنا چاہیے. عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفندیار ولی خان نے کہا ہے یہ بجٹ عوام کے لیے نہیں ہے بلکہ IMF کی ایما پر بنایا گیا ہے. نیا ٹیکس نہ لگانے کے دعوے داروں نے اربوں روپے کے ٹیکس لگا دیے. معاشی ماہرین اور کاروباری حضرات کا وفاقی بجٹ پر ملا جلا رد عمل. کسی نے بجٹ کو مایوس کن اور روایتی قرار دیا تو کسی نے کاروباری حضرات کے لیے نئی بجٹ تجاویز کو نیوٹرل کہا. بجٹ 2020-21 پر جیو نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں معاشی ماہرین اور ممتاز کاروباری حضرات کا کہنا تھا کہ بجٹ میں حکومت کی توجہ تعمیراتی اور سیاحتی شعبے میں نظر آئی. حکومت نے کسی نئے ٹیکس کا اعلان تو نہیں کیا لیکن مختلف شعبوں میں ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا. معاشی ماہرین کے مطابق حکومت کا ریونیو کا ہدف غیر حقیقی ہے. کچھ عرصے بعد منی بجٹ آنے کا امکان ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن میں 2 مزید تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. ایک تصویر میں نواز شریف کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں جبکہ دوسری تصویر میں ان کو چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. نواز شریف کو ڈاکٹرز نے چہل قدمی کرنے کا مشورہ دیا تھا. شوگر ملز ایسوسی ایشن چینی 70 روپے فی کلو فروخت کرنے کے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے تیار. حکومت کو 60,000 ٹن چینی 70 روپے فی کلو پر اٹھانے اور عوام تک پہنچانے کے لیے اقدامات کی درخواست. سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو خط لکھ دیا. خط میں کہا گیا کہ شوگر ملز عدالتی حکم کی پاسداری کرتے ہوئے چینی کی اس قیمت پر رضاکارانہ طور پر فراہمی یقینی بنا رہی ہیں. چینی کی پیداواری لاگت کو دیکھتے ہوئے یہ قیمت مستقل طور پر قابل عمل نہیں. ملک کے مختلف شہروں میں پیٹرول کی فراہمی معمول پر نہ آ سکی. کوئٹہ، پشاور، ملتان، رحیم یار خان سمیت کئی شہروں میں گاڑیوں کی قطاریں. کراچی میں صورتحال میں بہتری. لاہور ہائی کورٹ کا پیٹرول کی قلت پر اظہار برہمی. سیکرٹری پیٹرولیم کو طلب کر دیا. ذخیرہ اندوزوں کو منافع خوری نہیں کرنے دی جائے گی. وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب نے خبردار کر دیا. کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت ترین ملک گیر آپریشن شروع کر دیا ہے. ایسے ذخیرہ اندوز جنہوں نے 10-10 ہزار لیٹر پیٹرول کے ٹینکر چھپائے ہوئے ہیں وہ اپنا سٹاک مارکیٹ میں لے آئیں ورنہ انہیں شدید مالی نقصان ہوگا. سپریم کورٹ کا ریلویز سے غیر ضروری اور نااہل ملازمین کی چھانٹی کا حکم. چیف جسٹس پاکستان کا سیکرٹری ریلوے کے بیان پر عدم اطمینان برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا آپ نے 76,000 ملازمین رکھے ہیں. ریلوے کا نظام چلانے کے لیے تو 10,000 کافی ہیں. ریلوے میں نااہل افراد بھرے پڑے ہیں. آئے روز ریلوے حادثات میں بھاری جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے. آپ سے ریلوے نہیں چل رہی ہے, چھوڑ دیں ریلوے. آج سے آپ سیکرٹری ریلوے نہیں ہیں. سیکرٹری ریلوے نے کہا وہ وفاقی ملازم ہیں, کہیں اور چلے جائیں گے. 1 ماہ میں ریلوے سے متعلق آپریشنز اور ملازمین کی تفصیلی رپورٹ طلب. پاکستان میں ایک دن میں ریکارڈ 6,397 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق. کرونا مریضوں کی تعداد 1,25,933 ہو گئی. ایک ہی دن میں کرونا سے متاثرہ مزید 107 افراد انتقال کر گئے. کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 2,463 ہو گئی. پنجاب میں 47,000, سندھ میں 40,000, خیبر پختونخوا 15,000 اور بلوچستان میں 7,000 سے زیادہ افراد کرونا وائرس سے بیمار. NCOC کے مطابق کرونا وائرس مریضوں کے لیے مختص 1,400 وینٹیلیٹرز میں سے صرف 375 وینٹیلیٹرز زیر استعمال ہیں.
इस्लाम आबाद के सेक्टर G9 में कोरोना के 200 मरीज, सेक्टर G92 और G93 को सील करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर इस्लाम आबाद की शहरियों को राशन जमा करने के लिए आज रात तक की मोहलत। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों के मजीद 50 डॉक्टर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक, मुतासरा डॉक्टर की तादाद 254 हो गई। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने आवाम से कोरोना SOPs पर अमल दरामद की अपील की है। कहा कि एहतियाती तदाबीर कोरोना वायरस का वाहिद इलाज है। आवाम के ताउन के बगैर इस वायरस पर काबू नहीं पाया जा सकता। मामले खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए खुसूसी पैकेज पर काम कर रहे हैं। खुसूसी पैकेज कोरोना के खिलाफ नबर्द आजमा डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए होगा। मेरे मुख्तारन में कोरोना हो गया, मेरा इतने समझाने के बावजूद वो मर जाने का उस रोजे थोड़ी जी बदपरहेजी की थी ईद ते और उस बाद वो कोरोना करवा बैठा। तो मेरी तुहाडे अगे दस्तबदस्ता गुजारिश है कि तुसी खुदा वास्ते हर बंदा उस मुख्तारे आर लापरवाही न करे। मुख्तारे नू भी कोरोना हो गया। PTI रहनुमा नदीम अफजल चंद का वीडियो पैगाम में इजहार अफसोस, बताया मुख्तारे ने कोरोना SOPs पर अमल भी नहीं किया। नदीम अफजल चंद की शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की दरख्वास्त। बड़ी कोशिश की, एहतियात भी की, लेकिन इस बावजूद जी सूरत बड़ी खराब हुई है। मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक भी कोरोना वायरस का शिकार, शहबाज शरीफ पर तशवीश का इजहार। कहा कि अयाज सादिक पार्टी का कीमती सरमाया है, उनका शुमार पार्टी के बाएतमाद नजरियाती और वफादार साथियों में होता है। अल्लाह अयाज सादिक समेत कोरोना से मुतासर तमाम अफराद को सेहत अता फरमाए। इससे पहले शहबाज शरीफ, मरियम औरंगजेब, शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। PTI के शहबाज गिल का कहना है कि कायदे हिस्ब इख्तिलाफ की जिद पर बुलाए गए इजलास में उन्होंने खुद शिरकत नहीं की। बेएहतियाती की मिसालें कायम करने वाले आज SOPs के भाषण दे रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी के बकौल किसी को कोरोना हुआ तो वो जिम्मेदार होंगे। शाहिद खाकान को भी कोरोना का शिकार हो गए हैं, अब जिम्मेदारी लेने वाले को क्या सजा दी जाए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का मुल्क में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की फराहमी में तातुल पर इजहार तशवीश। कहा कि इमरान साहब वेंटिलेटर्स की तरह ऑक्सीजन की फराहमी में भी तातुल आ चुका। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी समेत कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की फराहमी नहीं हो रही। वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की अदम फराहमी मुजरिमाना गफलत है। PTI के रहनुमा फयाज उल हसन चौहान का कहना है कि नैब शहबाज शरीफ का किसी दूसरी लैब से भी टेस्ट करवाए। नून लीग ने बीमारी पर सियासत की है। शहबाज शरीफ का मजीद 2 लैब से टेस्ट होना चाहिए। पंजाब में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर 33 सनती यूनिट बंद कर दिए हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा कि सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ देने के हक में है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में बजट 2020-21 की तैयारियों का जायजा लिया गया और मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारिशात पर गौर किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि बजट में सब्सिडी कल्चर की हौसला शिकनी की जाएगी। लाहौर में कोरोना वायरस का फैलाव, इसके बाद SOPs की पाबंदियां मजीद सख्त करने के लिए विफाक को सिफारिशात भेजने का फैसला। कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज का भी एहतसाब हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायजीसा केस की समाअत के दौरान जस्टिस मकबूल बाकर के रिमार्क। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर जस्टिस काजी फायजीसा की अहलिया टैक्स कोटवारे जमा करवाती हैं तो वो ज़ेर किफालत कैसे हो सकती हैं। फरोग नसीम ने कुरानी आयत का हवाला देते हुए कहा कि मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास हैं। जस्टिस काजी अमीन ने कहा, आप हमें खतरनाक सूरत हाल में धकेल रहे हैं, मुंह पर दलाइल देंगे। समाअत 30 तक मुलतवी। इस्लामाबाद की अदालत में अमरीकी शहरी सिंथिया डिरेची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त। पुलिस ने अदालत में अपने जवाब में कहा कि इल्जाम सोशल मीडिया पर लगाया गया केस FIA का बनता है।
मुकदमा दर्ज करना पुलिस का इख्तियार नहीं, अदालत ने पुलिस से तफसीली जवाब तलब कर लिया। मकबूजा कश्मीर में मजालिम और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी। इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सिर मिशन के सामने एहतजाजी मुजाहिरा, याददाश्त पेश की। PIA तैयारा हादसे में जान बहक एक और मैयत की शनाख्त हो गई। 25 साल के मलिक जिशान का ताल्लुक अटक से था। ईटी सरखाने से मैयत वरसा के हवाले कर दी गई। हादसे में मरने वाले 97 मुसाफिरों में से 96 मैयतों को शनाख्त के बाद लवाहिकीन के सुपुर्द किया जा चुका। बदीन में कत्ल या खुदकुशी, एक और मामला पुलिस की रिवायती कारकर्दगी की भेंट चढ़ गया। 22 साल शख्स की दरख्त से लटकी लाश मिली जिसके घुटने जमीन पर थे। शहादतों से कत्ल का वाज़ेह शक होने के बावजूद मामला बयानात की बुनियाद पर खुदकुशी करार देकर निपटा दिया गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 91 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। भारत कोरोना से मुतासिर मुल्कों में चौथे नंबर पर आ गया। मरने वालों की कुल तादाद 8,500 से बढ़ गई। मरीजों की तादाद 3 लाख से ज्यादा हो गई। अमेरिका में अमवात की तादाद 1,16,000 से बढ़ गई। मुतासर अफराद की तादाद 20 लाख से बढ़ गई। मलेशिया ने अपने शहरों को हज पर जाने से रोक दिया। न्यूजीलैंड की हुकूमत का अगले 2 हफ्तों के दौरान नए मरीज सामने न आने पर पाबंदियां मजीद नरम करने का ऐलान। दुनिया भर में कोरोना 4,24,000 से ज्यादा जिंदगियां ले चुका। दुनिया भर में 76,37,000 से ज्यादा अफराद कोरोना का शिकार हो चुके। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम में शिरकत करने वालों के लिए अनोखी शर्त रख दी। शिरकत के ख्वाहिशमंद को रजिस्टर करवाना होगा कि वो कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर का जिक्र गायब। ट्रंप ने 4 रियासतों में मुहिम शुरू करने का ऐलान कर रखा है। अमेरिका के डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने खदशा जाहिर किया है कि नवंबर के सदारती इलेक्शन में हार नजर आई तो ट्रंप की कोशिश होगी कि वो इलेक्शन चुरा लें या कुछ ऐसा करें कि इक़्तिदार ही ना छोड़ें। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 39, पेशावर में 38, कराची में 37, इस्लामाबाद में 36, क्वेटा में 34, गिलगित में 35, जम्मू में 37, श्रीनगर में 26 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के लिए बड़ा एजाज, पाकिस्तानी डॉक्टर अनीता जैदी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सिंधी इम्तियाज शोबे का सदर मुकर्रर कर दिया गया, जिसके बाद वो इस फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव लीडरशिप टीम का हिस्सा है और इसके 6 सुदूर में शामिल हो गए। दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की वापसी। स्क्वाड में शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज और वहाब याद भी शामिल। हारिस सोहेल और मोहम्मद आमिर टीम में शामिल नहीं। टेस्ट टीम की क़यादत अजहर अली करेंगे और T20 टीम के कप्तान बाबर आजम होंगे। दौरा इंग्लैंड के लिए खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट 20 और 25 जून को होंगे। मैं जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो चीनी चोर हैं उनको इबरत ना सजा दी जाए ताकि उनकी सजा को देखकर कोई और ऐसा इकदाम ना उठाए। जो चीनी स्कैंडल में लोग मुलव्विस हैं इनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। जिन लोगों ने चीनी को जहीरा किया है उनको कैसे किरदार तक पहुँचाएं और उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर के जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजवीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाए।
2 मिनट तक की वीडियो और हमें व्हाट्सएप कीजिए 0317248465 पर। हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आपकी तजावीज़ वजीर आजम पाकिस्तान तक। बच्चों को काम नहीं, किताब दें। चाइल्ड लेबर के खात्मे में किरदार अदा करें। बच्चों से मुशक्कत के खिलाफ आलमी दिन मनाएं। इस साल की थीम है कोरोना वबा में बच्चों को मुशक्कत से बचाने की आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। कोरोना से निजात के लिए राहत फतेह अली खान का दुआया कलाम, ए खुदा हमें बख्श दे, रिलीज कर दिया।